ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। कै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्। योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।
शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम పంచమోధ్యాయః. మనము భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగం గురించి విచారం చేస్తుంటే ఇందులో 11 శ్లోకాలు పూర్తి అయినాయి. ఇప్పుడు 12వ శ్లోకంలో విచారణ జరుగుతుంది. యస్మాచ్చ యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా ఉచ్చారణం చేయాలి. యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీం అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీం అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. నిబధ్యతే. యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా నైష్ఠికీం శాంతిం ఆప్నోతి అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. యుక్తః అంటే నిష్కామ కర్మయోగము చేసే ముముక్షువు కర్మఫలం త్యక్త్వా కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ వాటి ఫలాపేక్ష ఉండదు. నేను చేసిన కర్మకు నాకు మంచి ఫలమే దొరకాలా అనే ఆశ లేకుండా ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటాడో వాడు నైష్ఠికీం శాంతిం అంటే మోక్ష రూపమైన శాంతిని ఆప్నోతి పొందుతాడు. అయుక్తః ఎవరైతే అలా కాకుండా కామనాలు కోరికల ద్వారా కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. అయుక్తః కామకారేణ అంటే ఫలాపేక్ష నేను కష్టపడింది నాకే దొరకాలి, నేను కష్టపడింది నాకు దొరకకుండా పోతే నేను అలాంటి పనులు చేయను. ఇలా స్వార్థంతో ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో ఫలే సక్తః రిజల్ట్ మీదనే మనకు ఆసక్తి ఉంటుంది. నాకు ఏదన్నా ప్రయోజనం ఉంటేనే నేను చేస్తా, లేకపోతే నేను చేయను. వేరేటోడు బతుకుతాడు, వేరేటోడు లాభాన్ని పొందుతాడు, నా నుంచి ఇంకోడు లాభాన్ని పొందుతాడంటే నేను ఆ పని చేయను. నేను చేసే పనికి నేనే లాభం పొందాలి అనే స్వార్థంతో చేసేవాడు సక్తః నిబధ్యతే, వాడు బంధంలో ఇరుక్కుంటాడు. ఇది సాధువులకి ఈ తత్వం తెలుసుకోవాలి.
ఎన్నో దృష్టాంతాలు చెప్పినాడు. మనుషులు అనాది కాలం నుంచి స్వార్థమైన జీవితం గడిపి గడిపి అందులో ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు. నీకు ప్రపంచంలో 1,000,000 మంది నీ స్వార్థ బుద్ధికి సపోర్ట్ చేసేటోళ్ళే వస్తారు. జై జై అంటారు. నువ్వు అలాంటి స్వార్థం పనులు చేస్తుంటే నువ్వే కరెక్ట్, గేట్లు మూసేయాలి, బయట వాళ్ళని ఎవరిని రానికూడదు. దానికి 1000 కారణాలు కూడా, ఎందుకంటే మెజారిటీ అంతా వాళ్ళే ఉన్నారు. అది కాదు, నువ్వు మోక్షాన్ని పొందాలనుకుంటే మాత్రము దాన్ని వదిలిపెట్టాలి. అది వదిలితే కానీ నువ్వు నిష్కామ కర్మయోగం చేయలేవు. నిష్కామ కర్మ చేస్తేనే నీకు అంతఃకరణ శుద్ధి వస్తుంది. అతి తెలివితోటి మనము స్వార్థంలోని మునిగిపోతే మాత్రం అది ఎప్పటికీ జరిగిన పని. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతన్నా తీసుకో, గుచ్చుకుంటానే ఉంటుంది. మనస వాచి ఎప్పటి వరకు శరీర తాదాత్మ్యము మన అహంకారం ఉంటుందో మనకు ఆ ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి కాదు, చిన్న చిన్న దుఃఖ నివృత్తులు కూడా గలవు. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పినట్టుగానే మనం చేసుకోవాలి అని. అంతే, నువ్వు డ్యూటీ ఓరియంటెడ్గా చేసుకుంటూ పోవాలి. ప్రతిదీ కూడా నా పని అని, భగవంతుని పని అని చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. ఆ భేద బుద్ధులు లేకుండా. అలా కాకుండా స్వార్థంతో మాత్రము చేయకూడదు. స్వార్థంతో చేస్తే తప్పకుండా నువ్వు బంధనంలో పడతావు ఊరుంది. దాన్ని భాష్యంలో చెప్తాను. యుక్త ఈశ్వరాయ కర్మాణి నా మమ ఫలాయ ఇతి ఏవం సమాహితః సన్ కర్మఫలం త్యక్త్వా పరిత్యజ్య శాంతిం మోక్షాఖ్యం ఆప్నోతి నైష్టికీం నిష్ఠాయాం భవాం. సత్వశుద్ధి జ్ఞాన ప్రాప్తి సర్వకర్మ సన్యాస జ్ఞాన నిష్ఠాక్రమేణ ఇతి వాక్యశేషః. యః తు పునః అయుక్తః అసమాహితః కామకారేణ కరణం కారః కామస్య కారః కామకారః తేన కామకారేణ కామప్రేరితతయా ఇత్యర్థః. మమ ఫలాయ ఇదం కరోమి కర్మ ఇతి ఏవం ఫలే సక్తో నిబధ్యతే అతః త్వం యుక్తో భవ ఇత్యర్థః. శాంతి మోక్షాఖ్యం ఆప్నోతి నైష్టికీం నిష్ఠాయాం భవాం. సత్వశుద్ధి జ్ఞాన ప్రాప్తి సర్వకర్మ సన్యాస జ్ఞాన నిష్ఠాక్రమేణ ఇది వాక్యశేషః. పునః అయుక్తః అసమాహితః కామకారేణ కరణం కామస్య కామకారః తేన కామకారేణ కామప్రేరితతయా ఇత్యర్థః. మమ ఫలాయ ఇదం కరోమి కర్మ ఇతి ఏవం ఫలే సక్తో నిబధ్యతే అతః త్వం యుక్తో భవ ఇత్యర్థః. యుక్తః అంటే ఈశ్వరాయ కర్మాని నా మమ ఫలాయ. ఈశ్వరుని కోసము ఈ కర్మలు నేను చేస్తున్నాను, నా కోసము, నా స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం నేను చేస్తాలేను. ఈశ్వరాయ కర్మాని నా మమ ఫలాయ, నా ఒకరు ఎక్స్పెక్టేషన్ కోసం కాదు. ఇది ఏవం సమాహితః సన్ కర్మఫలం త్యక్త్వా, కర్మఫలాన్ని వదిలిపెట్టేసి పరిత్యజ్య శాంతి అంటే మోక్షాఖ్యం, దాన్నే మోక్షం అంటారు.
శాంతి మోక్షాఖ్యం ఆప్నోతి నైష్టికం నిష్ఠాయాం భావం. నైష్టికం అంటే కనుక జ్ఞాన నిష్ఠ. ఫస్ట్ జ్ఞానము స్టెప్పులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ అంతఃకరణ శుద్ధి, అంతఃకారణంలో జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆ జ్ఞానం నుంచి ఇంకో స్టెప్ ఉంది, జ్ఞాన నిష్ఠ. ఉన్న జ్ఞానము జ్ఞాన నిష్ఠగా మారుతుంది. ఆ ఫైనల్గా ఉన్న జ్ఞాన నిష్ఠాన్ని పరమశాంతిని పొందుతాడు. ఎట్లా అంటే క్రమము సత్వశుద్ధి జ్ఞాన ప్రాప్తి. ఫస్ట్ సత్వశుద్ధి, అంతఃకరణ శుద్ధి. భగవంతుడు చెప్పినట్ల విశ్వాసంతో చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి అంతే. సత్వశుద్ధి జ్ఞాన ప్రాప్తి, ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా జ్ఞానం లభిస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ సర్వకర్మ సన్యాస జ్ఞాన. ఫస్ట్ కొద్దిగా వదిలిపెట్టి వచ్చిండ్రు, మళ్ళీ ఇక్కడ సర్వకర్మ సన్యాసంతో అహమమ భావాలు కూడా వదిలిపెట్టేసి జ్ఞాన నిష్ఠాక్రమేణ ఇది వాక్యశేష. జ్ఞానం పొందిన తర్వాత జ్ఞాననిష్ట ఒక స్టెప్ ఉంటుంది, దాన్ని నిధిధ్యాసన పీరియడ్ అంటాడు. యాజ్ఞవల్కుడు జ్ఞాని అయింది కూడా సన్యాసం తీసుకోవాలని ఇద్దరు భార్యలు చెప్పి పర్మిషన్ తీసుకొని పోతాడు. అప్పుడు చర్చ వస్తుంది, మరి ఆయన జ్ఞానినే కదా, మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ ఏది ఫైనల్ కదా అంటే ఉన్న జ్ఞానాన్ని దాన్నే నిష్టగా అందులోనే ఉండడం, స్వరూపంలో స్థితిలోనే ఎక్కువ ఉండడము, అదొక స్టెప్ ఉంటుంది. ఆ దాన్ని నైష్టికం అంటారు. అలాంటి శాంతిని ఒక క్రమంతో పొందుతాడు. యహతు పునః అయుక్త, ఎవరైతే ఇలా ఇంకా మనస్తత్వమే ఆ మెంటాలిటీనే చేంజ్ కాలేదు, నేను నా స్వార్థము అనే భావంతోనే ఏదన్నా క్రియలోకి ప్రేరణ వస్తుంది, కానీ అంతకు మించి నేను చేసే క్రియలకు నాకేమీ ప్రయోజనం లేదు, మిగతా వాళ్ళకి ప్రయోజనం ఉంది అన్న విషయంలో బ్యాక్ ఫుట్ వస్తుందంటే కన్నా ఇంకా అతడు ఇంకా ఈ నిష్కామ కర్మయోగం భగవంతుడు చెప్పింది అర్థం కాలేదు అని చెప్పేసి అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అనాది కాలం నుంచి మనం స్వార్థంలోనే వచ్చాం. ఏమి చేసినా భార్య కొడుకులకు మమభావంతోనే చేసుకొచ్చాం. మమభావం లేకుండా ఎక్కడ అలవాటు ఉంది? నేను వేరే వాళ్ళ సుఖం కోసం నేను కష్టపడాలనేది ఎక్కడన్నా చేస్తారా? అస్సలు ఒప్పుకోరు. అసలు నువ్వు చేయాలనుకుంటే కూడా చేయనీరు. నీ భార్య కానీ పిల్లలు కానీ నువ్వు ఎక్కువ దాన ధర్మాలు చేయి, అయిపోయి ఇంకా ఇంట్లో లొల్లి గొడవలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి. మొత్తం అంతా మూర్ఖుడు చూడు, ఈయన మాయమాటలు చెప్పేసి ఈయనతోటి అన్ని డబ్బులు లాగేస్తున్నారు, మఠమూళ్ళు వాళ్ళు స్వాములు గీవులు అని చెప్పేసి ఇట్లా ఇంకా ఎక్కడిపైన నిన్ను డిస్కరేజ్ చేసేదే కానీ నువ్వు ఆ ఊచులో నుంచి బయటకు రాలేవు. దాని నుంచి బయటకు వచ్చినావా నువ్వు ఈ శాంతిని పొందుతావు. ఫస్ట్ ఆ స్టెప్ రావాలి. అది లేకపోతే ఆ కామకారేణ కరణంకార కామస్య కార కామకర తేన కామకారేణ కామ ప్రేరితతయా. రిజల్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరికైతే పరిచయాలని వస్తూ ఉంటుందో వాడు నిష్కామ కర్మయోగం చేయలేడు. మమ ఫలాయ, నేను చేసింది నాకే దొరకాలి. ఇదం కరోమి, ఏ పని చేసినా కూడా అది అందులో నా స్వార్థమే, నాకు మళ్ళీ వాపసు వస్తుంది, అందుకే చేస్తున్నాను. అందుకే ఆశ్రమాల మీద కూడా అంతే. మా తాత గురువులు చెప్పేవారు, వేరే పక్క ఆశ్రమం కూడా వస్తే కానీ కట్టి తీసుకొని తరమేస్తారు, దానికి గడ్డి పెట్టరు. మన ఆశ్రమంలో నావలు వస్తే మనం దానికి మొదటి గడ్డి పెడుతూ ఉంటారు. పోయిందా లేదు అక్కడ తత్వం మీద. మళ్ళా ఆ స్వార్థం అహమమ భావాలను ఊచులోని ఇరికిపోయాము. పెద్దగా ఏదో గోసేవ చేసి పుణ్యం తెచ్చుకోవాలంటే వేరేటోళ్ళు వస్తే కట్టి తీసుకొని దొరికేస్తారు. ఇది నా ఆవు, అది వేరేటోళ్ళని అహమమ భావాలు వచ్చినాయి కదా, కుదరదు, అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి తిట్టేవాడంట, ఏదో ఆవులు కానీ అట్లా అహమమ భావాలు లేకుండానే ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క అడుగులోనే ఉంటుంది, దానికి అవకాశమే ఇవ్వకూడదు. మళ్ళీ ఇదం కరోమి కర్మ అయితే ఏవం ఫలోసక్త నిబధ్యతే, వాడు కర్మలలో ఎప్పటికీ బంధింపబడతాడు. అతః త్వం యుక్తో భవ ఇత్యర్థ. అందుకే నువ్వు అట్లా నిష్కామ కర్మయోగం చేసే మెంటాలిటీని పెంచుకో. ఇదే చాలా సులభమైన మార్గము. డైరెక్ట్గా జ్ఞానం ఎవరు దాచిపెడతలేరు. పుస్తకాలు ఓపెన్ ఉన్నాయి, క్లాసులు ఓపెన్ ఉన్నాయి. మరి ఆ పరమానందాన్ని, కృతకృత్యాన్ని, ఆ శాంతిని పొందగలుగుతున్నావా? ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏమన్నా మిస్సింగ్ ఉందా? మొత్తానికి తెలుసుకున్నాం కదా, కానీ ఆ శాంతిని పొందలేకపోతున్నాం కదా. కాబట్టి ఇది స్టెప్ బై స్టెప్, భగవంతుడు చెప్పిన స్టెప్లోనే మెల్లమెల్లగా చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే తప్పకుండా దొరుకుతుంది. అలా నువ్వు చేసుకుంటూ పోతే నువ్వు ఆశిస్తున్నావు పరమాత్మని, మోక్షాఖ్యం,
కర్మలని మనం వదిలిపెట్టడం కాదు, మనం చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే అవే మన నుంచి దూరం అయిపోతాయి. ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే చేసినట్టు కర్మని నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారానే దాని నుంచి బయటికి రావాలి. లేదంటే జుట్టు పట్టుకొని ఎక్కడ పోయినా కూడా అది మళ్ళీ నీ చేత ఆ కర్మలు చేస్తుంది. అందుకే నువ్వు అలాంటి మనస్తత్వాన్ని పొందు అని కృష్ణ పరమాత్మను పొందుతున్నాడు. చాలా కష్టము. ఇలాంటి మనస్తత్వము చెయ్యప్పుడు ఇట్లే ఉంటుంది, ఇట్లా తిప్పాలి. ఒక ఎకరా లేనోడు కూడా స్వామీజీ ఉన్నోడు దాన ధర్మాలు చేసుకుంటాడు, నేనేం చేసుకోవాలంటాడు. 5 ఎకరాలు ఉన్నోడు అదే డైలాగ్ కొడుతున్నాడు, 10 ఎకరాలు ఉన్నోడు అదే డైలాగ్ కొడుతున్నాడు, 100 ఎకరాలు ఉన్నోడు కూడా అదే డైలాగ్. నావే ఇన్ని కష్టాలు, నాకు ఇన్ని అప్పులు, అవి ఇవి. 1000 కోట్లు 2000 కోట్లు ఉన్నోడు దగ్గర కూడా దాన ధర్మాలు చేయండి, వాడి దగ్గర కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. నావే ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, నేను ఎక్కడ దానం చేద్దాను. ఎప్పుడు మనసు నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ మైనస్ బ్యాలెన్స్లోనే చూపిస్తూ ఉంటుంది. అది కాదు, ఇంతటి కష్టంలో కూడా సుధామునికి రాలేదా కష్టాలు? అడుగు ఎంత పరిస్థితి అంటే పిడికిడి అన్నం దొరకడం కష్టం. అటుకులు చేసుకోకపోయిందా లేడా భగవంతుని? ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి. ఒక క్రిస్టియన్ది ఒక లెస్ మిజరబుల్స్ అని ఒక సినిమా ఉంది. సినిమా పేరే పీడితులను తగ్గించండి అని. అదొక నిజమైన కథ. అక్కడ ఇటలీలో జరిగేటుంది. ఒక దొంగ ఉంటాడు. దొంగ ఉండి దొంగతనాలు చేసి అప్పుడప్పుడు పోలీసులు దొరికిపోతూ ఉంటాడు. ఒకసారి వాడు ఏం చేస్తాడు, చర్చి ఫాదర్ ఇంటికే రాత్రిపూట కన్నం వేసేసి 2 వెండి దీపాలు, పెద్ద దీపాలు, 2 వెండి దీపాలు దొంగతనం చేసుకొని పోయి బయట దాన్ని అమ్ముకొని డబ్బులు చేసుకోవాలని పోయింటాడు. కొన్న వ్యక్తి, అయ్యో ఇది మా చర్చిలో చూసిన దీపం కదా, ఎవరైనా దేవుని సొమ్మంటూ కొద్దిగా వ్యాపారులు కూడా భయపడతారు. పోలీసు వాళ్ళకి పట్టించేశారు. పోలీసు వాళ్ళు ఆ దీపాలు తీసుకొని ఫాదర్ దగ్గరికి వస్తారు. ఫాదర్ దగ్గరికి వచ్చి, వీడు దొంగతనం చేసినాడు, ఇది మీ దీపాలే అని మీరు ఒకసారి చెప్పండి, వీని లోపలికి వేసేస్తాము. వీని అడిగితే లేదు నాకు ఫాదరే గిఫ్ట్ ఇచ్చిండు అని అంటున్నాడు అని అబద్ధం చెప్పింటాడు వాడు దొంగ. ఫాదర్ వాడి ముఖం చూసి, అవును నేనే వాడికి గిఫ్ట్ ఇచ్చాను, వాడు అంటున్నాడు కదా, వాడు అంటున్నాడంటే నేను ఇచ్చే ఉంటాను. మళ్ళీ పోలీసులు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. వాడు ఏడ్చి కాలు పట్టుకొని తప్పు అయిపోయింది, అబద్ధం చెప్పి నేను ఇలా చేశానంటే లేచి ఆ 2 దీపాలు మళ్ళా ఇస్తాడు. పో, ఈ 2 దీపాల వల్ల నువ్వు గొప్ప మంచి వ్యాపారం అవి చేసుకుని ఉద్ధారం. గుర్తుపెట్టుకో, చెయ్యప్పుడు ఇట్లా అలవాటు చేసుకుంటే జన్మలకు ఇదే అలవాటు అవుతుంది. ఇట్లా చెయ్యి. ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లా ఇచ్చేది నేర్చుకో. మళ్ళీ చెయ్యప్పుడు ఇట్లే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆశకు దాన్ని చేసి పంపిస్తే మళ్ళీ వాడు ఆ డబ్బులతోనే పెద్ద కోటీశ్వరుడై కొన్ని 100 చర్చిలేమో కట్టించుంటాడు. తర్వాత మంచి స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ అన్నీ కట్టించుంటాడు. అట్లా అది నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు దరిద్రము పట్టుకోవడం వల్లనే వచ్చింది. వదులుకునేది నేర్చుకోవాలి. ఒక్కొక్కటి. దాని బుద్ధివంతం. బేరం ఆడేటప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి? ఆటో వాడు వచ్చింటాడు, ఆటోలో కూర్చో ఉంటాడు, వాడు 50 రూపాయలు అంటారు, మనం 30 రూపాయలు అంటారు. మెంటాలిటీలో ఆలోచించండి. వాడు లాభం ఎక్కువ తీసుకొని వాడు ఉద్ధారం కాకూడదు, నా నుంచి వాడు బాగా ఎక్కువ లాభాలు తీసుకోవాలి. అదే కదా ఉద్దేశం. వాడేమో ఆటో డ్రైవర్ ఏం కోటీశ్వరుడిగా అదేమీ కాదు. వాడికి ఎన్ని తిప్పులు ఉంటాయి, వాడి భార్య పిల్లలు, వాడు ఎట్లా సాగాలి. అక్కడ కూడా మన స్వార్థమే పనిచేస్తుంది. అందుకే చిన్మయానంద స్వామీజీ చెప్పాను అనిపిస్తుంది. గొడుగులు ఒకసారి పూనాలో గొడుగులు కొనికి పోతాడు. విపరీతమైన బేరం చేస్తాడు. అది ఆయన ఒక గొడుగు వచ్చి 500 అంటే ఈయన 150కి అడుగుడు, 200కి అడుగు, అంతా సగం కన్నా తక్కువ బేరం చేస్తుంటాడు. ఇంకా బేరం ఆడి లాస్ట్కి బేరం పుల్లే. అంగడి వ్యాపారి లేదు అస్సలు మాకు ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా గిట్టలేదు, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి బేరం కుదురుకుంటూ వాపసు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఇంక వాపసు వెళ్ళిపోతుంటే అయ్యో సన్యాసి కదా,
సన్యాసి వట్టి చేతి ఎందుకు పంపించేది, దానం ఇచ్చామనుకుందాంలే, అసలుకి ఇచ్చేద్దాంలే అనుకుని దూరం పోతుంటే మొత్తం ఎంతో 2000 అయింటుంది. కొన్ని గొడుగులు విద్యార్థులకంతా కలిపి గొడుగులు కొంటుంటారు. 2000 ఎంతో మొత్తం అయింటే కదా మళ్ళీ పిలిపిస్తాడు, రా స్వామీజీ పోనీలే, మీరు సాధువులు కదా, మాకు ఆశీర్వాదం చేయండి చాలు, మాకేం ఇందులో గిట్టదు, తీసుకెళ్ళండి అంటే బేరం చేసి 2000 అయింటే కదా దానివల్ల 5000 ఇస్తాడు చిన్మయాన్స్. ఆశ్చర్యపోతాడు, 2000 కదా స్వామీజీ, లెక్క తప్పు మర్చిపోయారంటే లేదు 5000 ఇచ్చాను అంటే నేర్పించాడు. అప్పుడు ఎప్పుడు లాభాన్ని పొందాలనే తత్వమే కాదు, ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. మళ్ళీ అది బావిలో నీళ్లు ఎన్ని తోడుతూ ఉంటే అన్ని నీళ్ళు కొత్త నీళ్ళు ఊరుతాయి, కానీ తోడకుండా అట్లే పెట్టుకుంటే కానీ అది గడ్డి వాము పెట్టేసిన కుక్కలాగా. ఆ గడ్డి కుక్క తినదు, ఇంకోని గడ్డి తిననీదు, అది కూలిపోతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఈ తత్వం మనసులో ఆ స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టేయాలి. ప్రతి ఒక్క క్రియలో కూడా ఆ స్వార్థం అడ్డం వస్తూ ఉంటాం. ఏ పని చేయాలన్నా కూడా ఆ స్వార్థమైన మనసు, ఇది చేస్తే నాకేం ప్రయోజనం, ఇది చేస్తే నాకేం ప్రయోజనం అని వస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడు వరకు ఆ స్వార్థాన్ని నువ్వు తీలేవో ఇంకెక్కడ నీకు శాంతి. పెద్ద మాయ ముంచేస్తూ ఉంటుంది, అంత పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏమీ తక్కువ ఉండదు, కానీ ఆ శాంతి మాత్రం దొరకదు. ఎప్పుడు అసంతుష్టితోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది. అందుకే భగవంతుడు చెప్పాడు, యోగక్షేమం వహామన్యాడు. ఇంకేం కావాలి, కొద్దిగా శరీర పోషణార్థం కోసం, కొద్దిగా సెక్యూరిటీ కోసం ఏది మనం చేస్తున్నాం దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టేయండి నాయన, నేను చూసుకుంటానని నీకు మాట ఇచ్చాను అని చెప్పాడు. అయినా లేదు, మనల్ని రక్షించుకునే ప్రయత్నాలు చేసుకుంటాం. అలా దొరకదు. ఇది సంపూర్ణంగా దాన్ని వదిలిపెట్టేయాలి. పరమాత్మని సేవ, అహమమ్మ భావాలు వదిలిపెట్టేసి ఎలా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అబ్బా ఈయన ప్రయోజకుడు అబ్బ, ఆయన దగ్గరికి పోతే నాకు శాంతి లభిస్తుందబ్బ అనే భావం రావాలి. అది జరగాలి. అది అందుకే ఎన్ని శ్లోకాలు ఎన్నిసార్లు దాన్ని చెప్తాను. ఫస్ట్ 6 అధ్యాయులు మొత్తం ఫస్ట్ నువ్వు ఈ పని చేయి. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ పూర్తినే కాలేదు, క్లైమాక్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. అందరూ జ్ఞానులు అయిపోవాలా, మోక్షం అయిపోవాలా, సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎక్కడైతుంది ఈ ఫస్ట్ స్టెప్పే క్లియర్ లేదు. కాబట్టి ఇలా నువ్వు చేసుకోకపోతే యహతు పరమార్థదర్శి సహా. ఒకసారి నువ్వు ఆ జ్ఞాననిష్టను పొందిన తర్వాత నీకు భయపడకు. ఎప్పటికీ ఈ భారం ఉంటుందా, కర్మలు చేయాలి, శాలరీలెస్ జాబులు చేసుకుంటూనే ఉండాలా, ఊహించుకుంటేనే ఇప్పుడే మనసు వెనుకడుగేస్తుంది. ఇదేంటి సిస్టంలో నాయన, పని చేయాలంట, దాని ఫలం అపేక్ష చేయకూడదంట, ఎన్ని రోజులు చేయాలి, ఎప్పుడు వరకు చేయాలి, వామో ఇది ఇంకా విపరీతమైన పరిశ్రమ ఎక్కువ ఉందని అని భయపడకు. నువ్వు జ్ఞానం నుంచి జ్ఞాననిష్ట స్టేజ్కు వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు తర్వాత అన్నీ కట్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ అతడు ఎలా ఉంటాడని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తాడు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సన్యస్యాస్తే గట్టిగా చెప్పు, ఏం అసలు వినిపిస్తానే లేదు. సన్యాసస్తే మిగతా సమయంలో ఎంత గట్టిగా అరుస్తుంటావు. వీళ్ళు లేనప్పుడు నీ వాయిస్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది రూమ్లోకి.
ఆ శ్లోకాల్లో ఎక్కడ జోరుగా మాట్లాడో అక్కడ జోరుగా మాట్లాడాలి. ఆ? సరే సరే. ఇక్కడ సౌండ్ ఎక్కువ రావాలి. సరే. వశీ వశీదేహి నా ఏవ కుర్వన్ నా కారయన్ నవద్వారే మనసా సన్యస్య సుఖం ఆస్తే. ఎవరైతే వశి ఇంద్రియాలని నిగ్రహం చేసుకున్నవాడు దేహి నయేవ కుర్వన్న కారయన్, తను శరీరంలో క్రియలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రారబ్ధ వేగంతో అవిద్యా లేశం ఉంటుంది. ఫ్యాన్ బంద్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎట్లా కాసేపు తిరుగుతుందో అలాంటి క్రియలు జీవన్ముక్త పురుషుల్లో కూడా కొద్ది రోజులు మిగతా వాళ్ళ రుణానుబంధం ఉన్నంతసేపు శరీరంలో కొన్ని క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకా మనకు అజ్ఞానంలో ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని ప్రారబ్ధ కర్మ అంటాడు. ఆ ప్రారబ్ధం కూడా ఆయనకి అంటుకోదు. అలాంటి క్రియలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అతడు సర్వకర్మ మనసా సన్యస్య, మొత్తానికి వదిలిపెట్టేసి ఉంటాడు. అసలు నేను చేసేవాడిని తినేవాడిని కాదనే భావన ఏమీ ఉండదు. ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ నవద్వారే పురేదేహి అంటే ఈ శరీరంలోనే అవిద్యా లేశం అంటారు, కొద్దిగా జీవభావం. అది ఉన్నంతసేపు జీవభావంలో కొద్దిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ జీవన్ముక్తి సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. క్రియలు మనం తిన్నట్టు కనిపిస్తుంటాడు, మనం పనులు చేసినట్టు కనిపిస్తుంటాడు. చూసేటువంటి ఈయన కూడా కర్తృత్వ భోక్తృత్వ భావాలతో చేస్తున్నాడేమో. ఆ స్కూళ్ళు చేస్తున్నాడు, హాస్పిటల్ చేస్తున్నాడు, ప్రవచనాలు చేస్తున్నాడు, ఉపదేశాలు చేస్తున్నాడు అంటే కర్తృత్వ భావంతో చేస్తున్నాడేమో అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఆయనకు ఆ భావం ఏమీ ఉండదు, లోపల అన్ని పని అయిపోతుంది. దాన్ని భాషల్లో చూద్దాం. సర్వకర్మాణి సన్యస్య పరిత్యజ్య నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం ప్రతిషిద్ధంచ సర్వకర్మాణి తాని మనసా వివేకబుద్ధ్యా కర్మాదో అకర్మ సందర్శనేన సంత్యజ్య ఇత్యర్థః. ఆస్తే తిష్టతి సుఖం త్యక్త వాంగ్ మనః కాయ చేష్టో నిరాయాసః ప్రసన్నచిత్తః ఆత్మనః అన్యత్ర నివృత్త బాహ్య సర్వ ప్రయోజనః ఇతి సుఖం ఆస్తే ఇతి ఉచ్యతే. వశీ జితేంద్రియః ఇత్యర్థః. క్వ కథం ఆస్తే ఇతి ఆహ. నవద్వారే పురే సప్త శీర్షణ్యాని ఆత్మనః ఉపలబ్ధిద్వారాని అర్వాగ్ ద్వే మూత్రపురీష విసర్గార్తే తైః ద్వారైః నవద్వారం పురం ఉచ్యతే. శరీరం పురం ఇవ పురం ఆత్మైక స్వామికం తదర్థ ప్రయోజనైః చ ఇంద్రియ మనోబుద్ధి విషయైః అనేక ఫల విజ్ఞానస్య ఉత్పాదకైః పౌరైః ఇవ అధిష్ఠితం తస్మిన్నవద్వారే పురే దేహి సర్వం కర్మ సన్యస్య ఆస్తే. వీళ్ళు కనుకోవాలి. సర్వాణి కర్మాణి సర్వకర్మాణి సన్యస్య పరిత్యజ్య నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం ప్రతిషిద్ధంచ సర్వకర్మాణి మనసా వివేకబుద్ధ్యా
సందర్శన సందర్శనేన సంత్యజ్య ఇత్యర్థః. హస్తే తిష్టతి సుఖం యత్త మన మహయ చేష్టో నిరాయాసః ప్రసన్నచిత్త ఆత్మా అన్యత్ర నిరుక్త భావ సర్వ ప్రయోజన ఇది సుఖం నాస్తి ఇది ఉచ్యతే. నసి జితేంద్రియః వా కథం అస్తి ఇది నవద్వారే పురే సప్త శీర్షాన్య ఆత్మన ఉపలబ్ధి ద్వారాని మరువాగ వే నూత్రపురుష విషదత్తై ద్వారైః నవద్వారం పురం ఉచ్యతే. శరీరం పురం ఇద పురం ఆత్మైక స్వామికం తదర్థ ప్రయోజనం చ ఇంద్రియ మనోబుద్ధి విషయే అనేక ఫల విజ్ఞానస్య ఉత్పాదకైః బాహురైః ఇవ అవిష్కృతం తస్మిన్ నవద్వారే పురేదేహి సర్వం కర్మ సర్వస్య అస్తి. సర్వకర్మాని అని శ్లోకంలో ఉంది. అంటే సర్వకర్మాని సన్యస్య పరిత్యజ్య. ఏంటంటే నిత్యము నైమిత్తిక కర్మలు ఏదైతే ఉన్నాయి 16 నైమిత్తిక కర్మలు అవన్నీ నిత్య కర్మలు, గాయత్రి జపము, సంధ్యావందన. అందుకే సన్యాసికి నిత్య కర్మలు ఉండవు, నైమిత్తిక కర్మలు ఉండవు. ఆయన నిద్ర లేస్తే కానీ డైరెక్ట్గా కూర్చొని ఆసనంలో ధ్యానంలోనే కూర్చుంటాడు. బ్రహ్మచారికి అలాగా ఆచమన పాత్ర ఎక్కడ పోయినా వెంబడి పెట్టుకో ఉండాలి. ముహూర్తాలు అడుగుతారు, ఏ రోజు ఏమి తిథి అని. తిథి చెప్పలేదంటే కానీ బ్రహ్మచారి సరిగ్గా సంకల్పాలు చేసి ఈరోజు గాయత్రి మంత్రం చేయలేదు అని అర్థం. సన్యాసికి తిథిలు అడగరు, ఎందుకంటే ఆయనకు అసలు ఈరోజు ఏం రోజు అనే విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోడు, అవసరం ఉంటుంది. అన్నీ వదిలిపెట్టేశాడు నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు. మళ్ళీ కామ్యం, కోరికలు, కామ్య కర్మలు కూడా, మళ్ళీ ప్రతిషిద్ధ కర్మలు కూడా, శాస్త్ర నిషిద్ధ కర్మలు కూడా చేయదు. సర్వకర్మాని తాని మనసా వివేక బుద్ధ్య, బుద్ధిలో వివేకము ద్వారా వదిలిపెడతాడు. స్థూల రూపంలో వదిలిపెట్టడం కాదు. ఎట్లా అంటే కర్మాదౌ అకర్మ సందర్శనేన సంత్యజ్య. కర్మాదౌ చేతులు కాళ్ళలో క్రియలు చేస్తున్నా కూడా ఆ మనసుతోటి ఏది కొద్దిగా శాస్త్రము గురువులతోటి సంస్కృతమైన ఒక మనసులో ఒక వృత్తి ఉంది కదా, ఆ వృత్తి ద్వారా అసలు నేను చేసేవాడిని కాదు. నేను కూర్చున్న ట్రైన్ కదలడం లేదు, పక్క ట్రైన్ కదులుతూ ఉంటే నా ట్రైన్ కదిలినట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. నేను ఎక్కడ ఏ పనులు ఏ క్రియలు చేయడం లేదు. ఈ శరీర సంఘాత్మలో క్రియలు జరుగుతూ ఉంటే నాలో క్రియలు జరిగినట్టుగా భ్రాంతి రూపంలో ఉంది అని అకర్మని చూస్తాడు. చేతులు కాళ్ళు చేసే పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి. నిష్కామ కర్మయోగంలో ఏమేమి చేస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి. అయినా కూడా అసలు నేనేమి చేస్తలేను. ఇట్లా వివేక బుద్ధి తెక్తే స్థూల రూపంలో వదిలిపెట్టేస్తే శరీర జర్నీనే ఇదైపోతుంది. ఎక్కడిపైనా రిజెక్షన్నే. ఇంట్లో భార్య పిల్లలు నీకు అసలు మర్యాద ఎవరు, ఉద్యోగంలో ఉద్యోగాలు పోతాయి. గురు దగ్గర గురు కృప పొందలేము, సేవ చేసే బుద్ధి లేకపోతే గురు కృపను పొందలేము. ఎక్కడపైనా సమస్యలే ఉంటాయి. అందుకే అలా కాదు, క్రియలు చేస్తూ మనసులో భావనలో నేను అసలు ఏమి చేస్తలేను అనే భావంతో కర్మాదౌ అకర్మ సందర్శనేన సంత్యజ్య ఇత్యర్థః. అందుకే మనస అంటే వివేక బుద్ధ్యా. ఆస్తే తిష్టతి సుఖం, వాడు అసలైన సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి నిష్కామ కర్మయోగి అతడు నిజంగా స్థూల రూపంలో కూర్చొని సైలెంట్గా కూర్చున్న వాడిని కర్మలను వదిలిపెట్టినోడు అక్రియ స్వరూపంలో ఉన్నాడని అనుకోవడానికి వీల్లేదు.
ఇలా మనసు ద్వారా అహమమ భావాల్ని, కర్తృత్వ భావాన్ని వదిలిపెట్టినవాడే నిజమైన సన్యాసి, నిజమైన వాడు. వాడు త్యక్త వాంగ్ మనఃకాయ చేష్ట నిరాయాస. కొన్ని రోజులు నువ్వు ఇలాంటి చేస్తూ ఉంటే సంపూర్ణంగా నీకు ఎలాంటి స్థితి వస్తుందంటే కానీ మళ్ళీ నువ్వు ఈ కర్మల్ని నువ్వు గెలిచేస్తావు. మళ్ళీ నీకు ఏమీ అవసరం ఉండదు. మళ్ళీ ఎలాంటిది నిరాయాస, ఒక్క చిన్న క్రియాచేష్టం లేకుండా ప్రసన్న చిత్త ఆత్మన అన్యత్ర నివృత్త బాహ్య సర్వ ప్రయోజన. బాహ్యంలో ఇంకా నాకు ఏ ప్రయోజనం లేదు, ఈ ప్రపంచంలో కానీ ఈ శరీరంతో కానీ నాకు ఒక్క రూపాయి ప్రయోజనం లేదు అని నిశ్చయం చేసుకున్న వ్యక్తి సుఖం ఆస్తే, వాడు అసలైన సుఖాన్ని పొందుతాడు. ఇది రూట్ మ్యాప్. ఈ భగవంతుడు చెప్పిన రూట్లో వెళ్ళినామా తప్పకుండా ఆ కర్మల నుంచి మనము విడుదలవుతాము. వశి అంటే జితేంద్రియ ఇత్యర్థ. క్వా కథం ఆస్తే ఇత్యాహ. ఆస్తి అంటే ఉంటాడు. ఎక్కడుంటాడు అంటే కానీ ఇక్కడ జీవన్ముక్తి స్థితిని పెట్టి ఇది మేము ఇచ్చేస్తున్నాము. ఆ జీవన్ముక్తి స్థితి లేకపోతే ఆస్తి అనే క్రియ కుదరదు. ఎందుకంటే పరమాత్ముడు నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపుడు. ఆయన ఒక దాని మీద ఆధారపడి ఏముండడు. ఆయన ఏదో దేని మీద నిలుచుకోడు. అన్నీ ఆయనలోనే ఉన్నాయి. అధిష్టానం ఆయనే. ఆస్తి అనే క్రియ అక్కడ కుదరదు. ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు జీవన్ముక్తి అవస్థని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ క్రియని చెప్పారు. నవద్వారే పురి అంటే ఈ శరీరం 9 ద్వారాలున్న పురమని. సప్త శీర్ష్యాని 7 తలలోనే ఉన్నాయంట ద్వారాలు. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి నారాయణ చైతన్య? 7 రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, నోరు. ఎన్నాయా? కేవలం తలలో 7 తూట్లు ఉన్నాయంట. 7 రంధ్రాలు. 7 రంధ్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఉన్నాయా? 7 ఉన్నాయా? మళ్ళీ ఆత్మన ఉపలబ్ధి ద్వారేణ అర్వాగు 2 మూత్ర పురీష విసర్గార్తే. కింద 2, పైన 7, కింద 2. తైహి ద్వారైహి నవద్వార పురం ఉచ్యతే. దీని శరీరాన్ని నవద్వార పురం అంటారు. చిదంబరంలో 9 ద్వారాల దారిన గుడిని కట్టినారు. గుడిలంతా కూడా ఈ దేహమే దేవాలయము అని చెప్పడానికి ఈ గుడి పద్ధతి వచ్చింది. మనం ఊరికే ఉంటామా? ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇష్టమైన వాస్తు శాస్త్రాలు వచ్చేసి ఇష్టం వచ్చినట్లు గుడిలు కట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అది కాదు. గుడి కడితే కానీ ఈ శరీరమే దేహము అనేది ఆ గుర్తు ఉండని అని చెప్పేసి ఏదో ఒక రోజు ఈ గుడికి 9 ద్వారాలు ఎందుకు ఉన్నాయి, దీని ద్వారా ఏం మెసేజ్ చెప్పబోతున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి అంత మార్చి పడేశారు. అంత స్టైల్ అవి ఇవి అని చెప్పేసి 3 నుంచి 7కి వచ్చేసారు. కింద 2 ద్వారాలని చాలా వరకు 7 ద్వారాలు. తిరుపతిలో 7 ఎంట్రన్స్లు దొరుకుతాయి. 7 ద్వారాలకు వచ్చేసాయి. ఇంక 7 కూడా పోయిడ్చి ఇంత 1-2కి వచ్చేసాయి. అలా కాదు గుడిలు కట్టారు కాదు. దీనికోసం వాళ్ళ మహాపురుషులు అలా కట్టారు. శరీరం పురం ఇవ పురం ఆత్మైక స్వామికం. ఇది సిటీలాగా శరీరం. ఆ సిటీలో ఉన్నవాడు ఎవరు? ఆత్మ రాజు. తదర్థ ప్రయోజనై చ ఇంద్రియ మనోబుద్ధి విషయై. లోపలున్న ఆత్మే ఇప్పుడు జీవాత్మ రూపంలో ఉంది. మిగతా మనసు, బుద్ధులు, చేతులు, కాలు ఇవన్నీ కూడా జీవాత్మ పనులే చేస్తున్నాయి కదా. జీవాత్మకు అవసరమైన పనులే చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ జీవాత్మ ఆత్మకు మించి అది లేదు. అది ఆత్మలో ప్రతిబింబ రూపమే జీవాత్మ. కాబట్టి రాజు ఆత్మే. అనేక ఫల విజ్ఞానస్య ఉత్పాదకై పౌరై ఇవ అధిష్ఠితం తస్మిన్ నవద్వారే పురే దేహి సర్వకర్మ సన్యస్య ఆస్తే. రాజు ఎలాగ ఎవడొడుకొని వాడికి అప్పచెప్పేసి ఒక సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉంటాడు. కేవలం ఆయన ఆ సింహాసనం మీద కూర్చో ఉంటే చాలు ఆయన భయానికి అన్ని పనులు జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అక్కడ మాతామాణికేశ్వరమ్మ అసలు 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి బయటకు వచ్చేది. ఒకసారి మరి 3 సంవత్సరాలు ఒకసారి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏం యాక్షన్ ఉంటుంది? ఆయన కూడా 108 ఆశ్రమాలు, 120 ఆశ్రమాలు
అన్ని పనులు టకటక అవంతకవి నడుచుకుంటూ పోతుంది. అంటే ఆ పొజిషన్ అలాంటిది. కేవలం నువ్వు నిమిత్త మాత్రంగా అక్కడ ఉంటే చాలు, సాక్షి భావంతో. ఆ నిమిత్తంతో మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రేరణ వచ్చి ఆ పనులన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే నువ్వు ఈ శరీరంలో నువ్వు ఆ సాక్షి చైతన్యంలో నిలబడడం నేర్చుకో. ఈ శరీర సంఘాతాన్ని వేరుగా చూసే తత్వాన్ని పెంచుకో. ఈ శరీర సంఘాతంలో క్రియలు జరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి. నువ్వు మాత్రం నిష్పక్షపాతంగా ఆ సాక్షిలో ఉంటుంటే నీ నిమిత్త మాత్రంతో ఇవన్నీ పనులు చేస్తూ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. మళ్ళా ఇంకా భాష్యంలో చదువుదాం. కిం విశేషణేన సర్వో హి దేహి సన్యాసి అసన్యాసి వా దేహే ఏవ ఆస్తే తత్ర అనర్థకం విశేషణం ఇతి ఉచ్యతే. యః తు ఆజ్ఞో దేహి దేహేంద్రియ సంగాత మాత్రాత్మదర్శి స సర్వో గేహే భూమౌ ఆసనే వా ఆసే ఇది మన్యతే. నహి దేహమాత్రాత్మదర్శినో గేహే ఇవ దేహే ఆసే ఇతి ప్రత్యయః సంభవతి. దేహాది సంగాత వ్యతిరిక్తాత్మదర్శినః తు దేహే ఆసే ఇతి ప్రత్యయ ఉపపద్యతే. పరకర్మాణాంచ పరస్మిన్ ఆత్మని అవిద్యయా అధ్యారోపితానాం విద్యయా వివేకజ్ఞానేన మనసా సన్యాస ఉపపద్యతే. ఉత్పన్న వివేకజ్ఞానస్య సర్వకర్మ సన్యాసినః అపి గేహే ఇవ దేహే ఏవ నవద్వారే పురే ఆసనం ప్రారబ్ధఫలకర్మ సంస్కారశేష అనువృత్య దేహే ఏవ విశేష విజ్ఞానోత్పత్తేః దేహే ఏవ ఆస్తే ఇతి అస్తి ఏవ విశేషణ ఫలం విద్వత్ అవిద్వత్ ప్రత్యయ భేద అపేక్షత్వాత్. ఇక్కడ దాకా సార్. కిం విశేషేణ సన్యాసి దేహేంద్రియ సంగాత మాత్రాత్మ దర్శ సర్వే దేహే భూమౌ ఆగునేవ ఆసే ఇది మన్యతే. నహి దేహమాత్రాత్మ దర్శనే దేహే ఇవ దేహే ఇది ప్రత్యయః సంభవతి. దేహేంద్రియ సంగా వ్యతిరిక్తాత్మదర్శనం తు దేహే ఆసే ఇది ప్రత్యయ ఉపపద్యతే. పరకర్మాణం చ పరస్మిన్ ఆత్మని అవిద్యయా అధ్యారోపితాన విద్యయా వివేకజ్ఞానేన మనసా సన్యాస ఉపపద్యతే. ఉత్పన్న
विवेकज्ञानस्य सर्वकर्मसन्न्यासिनः अपि देहे इव देहे एव नवद्वारे कुले आसनं प्रारब्धफल कर्म संस्काराः संस्कारदेशनिवृत्तया देहे एव विशेष विज्ञानोत्पत्तेः देहे एव अस्ति एव विशेषणफलं विद्वत् अविद्वत् प्रत्यय కిం విశేషణేన సర్వో శ్లోకంలో ఒక విశేషణం ఇచ్చాడు. ఏంటంటే దేహే ఏవ ఆస్తే, శరీరంలోనే ఉంటాడని. అందుకే ఈ విశేషణం ఎందుకయ్యా? కిం విశేషణైన సర్వో హీ దేహి సన్యాసి అసన్యాసి, సన్యాసి కానీ సన్యాసి కానోడు కానీ ప్రతి ఒక్కడు ఈ శరీరంలోనే ఉంటాడు కదా. తత్ర అనర్థకం విశేషణం దేహే ఏవ ఆస్తే అని మళ్ళీ ఈ విశేషణం ఎందుకు చెప్పామంటే, లేదు నాయన, దానికి అర్థం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు నల్లారెడ్డి నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావు? దేని మీద కూర్చున్నావు? నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఇప్పుడు? దాని పేరేమి? జమకానం మీద ఉన్నావు. నువ్వు నారాయణ చైతన్య నువ్వు చాప్ మీద ఉన్నావు. చూడు, నువ్వు ఎక్కడున్నావు అంటే కన్నా జమకానం మీద లేదా భూమి మీద అని చెప్పాను. మరి ఇక్కడ అందుకే ఉచ్యతే యహతో అజ్ఞో దేహి దేహేంద్రియ సంగాత మాత్ర ఆత్మదర్శి స సర్వో గేహే భూమౌ ఆసనే వా ఆసే ఇది మన్యతే. అజ్ఞాని నువ్వెక్కడున్నావంటే నేను భూమి మీద ఉన్నాను, లేదా కూర్చో అంటే నేను కుర్చీ మీద ఉన్నాను, నేను ఆసనం మీద ఉన్నాను అని టక్కని మనం చెబుతామా లేదా? అజ్ఞానంలో ఉన్నాం కాబట్టి. నేను శరీరంలో ఉన్నానని చెప్తారు మీరు, లేదు భూమి మీద ఉన్నానని చెప్తారు. అందుకే చెప్పారు గేహే భూమి వాసన అంటే మనం సంపూర్ణ శరీరాన్ని నేను అనే భావంతో ఉంటాం. నేను శరీరం లోపల ఉన్నాను అనేది మాటలు చెప్తుంటాం, కానీ వాస్తవికంగా సంపూర్ణ ప్రతి ఒక్క ఎంట్రికి కూడా నేనే అని సంపూర్ణ శరీరాన్ని ఇల్లుని నేను అనుకున్నాను. అయితే జ్ఞాని అట్లా కాదు. ఆసక్తి మనకి నహి దేహమాత్రాత్మ దర్శనో దేహే ఇవ దేహ ఆసక్తి ప్రత్యయ సంభవతి. దేహాది సంఘాత వ్యతిరిక్త ఆత్మదర్శన తు దేహే ఆసక్తి ప్రత్యేకోపద్యతే. కానీ జ్ఞాని ఎక్కడ ఉన్నామంటే కానీ అతడు ఇంకా ఒక లోపల బయటికి ఈ అవిద్యాలేశంతో నేను ఈ శరీరం అనే ఈ జీవభావంలో ఉన్నాను, ఈ శరీరంలో ఉన్నాను, ఈ నవ ద్వారాలున్న ఈ జైలులో బంధింపబడి ఉన్నాను అని అక్కడ దాకా పోతుంది. మనల్ని నువ్వు ఎక్కడుంటే నేను రూమ్లో ఉన్నాను, చాప మీద నిలుచుకున్నాను, భూమి మీద నిలుచుకున్నాను అంటే మనం పూర్తి శరీరాన్ని నేను అనే భావంతో ఉంటాము. జ్ఞాని అట్ట కాదు, శరీరాన్ని కింద ఆధారంలాగా చేసుకుంటాడు, అందులో జీవభావంతో ఇరుక్కుపోయాను అనే భావంతో ఉంటాడు. అందుకే పరకర్మణాంచ పరస్మిన్ ఆత్మని అవిద్యయ అధ్యారోపితనాం విద్యయ వివేక జ్ఞానేన మనసా సన్యస్య ఉపపద్యతే. అతడు అప్పుడు అందుకే ఈ శరీరం నుంచి కూడా బయట చూసుకునే తత్వం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బస్సులో పోతున్నాం, నేను బస్సు అనే భావన వస్తుందా? బస్సుకి ఏమన్నా యాక్సిడెంట్ అయి కొద్దిగా దెబ్బలు తాకితే కన్నా ఇంటికి వచ్చి బాధపడుతూ ఉంటాను. అస్సలు సంబంధం లేదు. బస్సు ఎవరితో అదేదో చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది, ముందున్నోడికి ఏదో నాకేం కాలేదని చెప్పేసి బస్సు పుడి అయినా దాన్ని పిండి చేసినా గ్యారేజ్ తీసుకొపోయి దాన్ని పుడి చేసినా కూడా మనకు సంబంధం లేదు. ఎట్లా మనం బస్సులో ఉన్నప్పటికీ కూడా బస్సుకు మనకు సంబంధం లేకుండా ఉంటామో, జ్ఞాని అయిన వాడు ఈ శరీరాన్ని అలా చూస్తాడు. ఈ శరీరం అనే బస్సులో నేను ఉన్నాను, నాకు దీనికి సంబంధం లేదు అని చెప్పేసి. అందుకే బస్సులో కూర్చొని పోతూ ఉంటే నేను పోతా ఉన్నాననే ఫీలింగు వస్తుంటుంది. కానీ ముఖ్యంగా బస్సు పోతూ ఉంది, ఆ పోతున్న బస్సులో నేను మాత్రం సైలెంట్గా ఉన్నాను, బస్సు మాత్రం పోతూ ఉంది.
కాబట్టి ఆ భావనలో జ్ఞాని ఉంటాడు ఈ శరీరంలో. పరకర్మాణాంచ పరస్మిన్ ఆత్మని అవిద్యయ అధ్యారోపితానాం విద్యయ వివేక జ్ఞానేన మనసా సన్నిసిముపద్యతే. అందుకే వివేకము ద్వారా ఈ శరీరంలో చేతులు కాళ్ళు ఎన్ని క్రియలు చేస్తున్నా కూడా ఈ శరీరం ఇక్కడి నుంచి ముంబై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినా నేను అసలు ఏ క్రియ చేస్తా లేను. ఈ బండిలో కూర్చున్నాను, బండి అటు ఇటు తిప్పుతా ఉంది, నేను మాత్రం అసలు క్రియలు చేస్తా లేను అనే భావంతో ఉంటాడు. అందుకే మనసు ద్వారా వదిలిపెట్టేస్తాడు. ఇంకా ఏ కర్మలు కూడా నేను కర్తృత్వ భావం వదిలిపెట్టేస్తాడు. ఉత్పన్న వివేక జ్ఞానస్య సర్వకర్మ సన్యాసినః అపి గేహే ఇవ దేహే ఇవ నవద్వారపురే ఆసనం ప్రారబ్ధ ఫల కర్మ సంస్కార శేషానువృత్య దేహే ఏవ విశేష విజ్ఞాన ఉత్పత్తి. ఇంక ఈ విషయం తెలుసుకొని కూడా తొందరగా అత్యంత వైరాగ్యం ఉంటే కానీ తొందరగానే సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు. అది కుదరని సమయంలో నిధిధ్యాసన చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇంకా ప్రారంధం క్షీణమయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ శరీరం ఏమేమి ప్రారంధాలకి గురి పడుతుందో దాన్ని సాక్షిభావంలో చూసుకుంటూ జస్ట్ కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాడు. అంతే. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఏ సంకల్పాలు ఇంకా అది చేయాలి ఇది చేయాలా, దేశకాల పరిస్థితుల నిమిత్తాలు వెతుక్కోడు ఆనందంగా ఉండడానికి. ఎక్కడుంటే అక్కడే చెప్పులు కుట్టుకునే పని చేస్తుంటే ఇంకా అక్కడే ఉంటాడు. లేదు ఇప్పుడు జ్ఞానం అయిపోయింది నాకు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టండి అని చెప్పడు. ఎక్కడ ఏ స్థితిలో ఉంటే ఆ స్థితిలోనే రిలాక్స్ అయిపోతూ ఉంటాడు. కాబట్టి అతడు తనలో ఏ క్రియలను కూడా మళ్ళీ ఒప్పుకోడు. దేహ ఏవ అస్తి ఏవ విశేషణ ఫలం. అందుకే ఈ విశేషణము కరెక్ట్గా ఉంది. విద్వత్తు అవిద్వత్తు ప్రత్యేవేద అపేక్షత్వాలు. అజ్ఞాని వల్ల జ్ఞాని వీళ్ళిద్దరూ ఊహించుకున్న తత్వంలో ఈ విశేషణం అందుకే ఇది జ్ఞానికి సూట్ అవుతుంది. అజ్ఞాని అయితే భూమి మీద ఉన్నాను, నిలుచుకున్న ఆసనం మీద ఉన్నాను అనే భావంలో ఉంటాడు. కానీ జ్ఞాని అలా ఉండడు. ఈ శరీరం అనే బస్సులో నేను కూర్చున్నానంటే నేను అసలు నడుస్తాలేను, కూర్చున్నానంటే ఇది ఎక్కడెక్కడో తీసుకుపోతా ఉందంటే నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ భాష్యంలో కొద్దిగా ఉంది. యద్యపి కార్యకరణ కర్మాణి అవిద్యయా ఆత్మని అధ్యారోపితాని సన్యస్య ఆస్తే ఇది ఉక్తం తథాపి ఆత్మసమవాయితు కర్తృత్వం కారయితృత్వం చ స్యాత్ ఇది ఆశంక్య ఆహ నయేవ కుర్వన్ స్వయం న కార్యకరణాన్ని కారయన్ క్రియాసు ప్రవర్తయన్ కిం యత్తత్ కర్తృత్వం కారయితృత్వం చ దేహినః స్వాత్మసమవాయి సత్ సన్యాసాత్ న భవతి యథా గచ్చతో గతిః గమన వ్యాపార పరిత్యాగే న స్యాత్ తద్వత్ కిం వా స్వతః ఏవ ఆత్మనో నాస్తి ఇతి అత్ర ఉచ్యతే న అస్తి ఆత్మనః స్వతః కర్తృత్వం కారయితృత్వం చ ఉక్తం హి అవికార్యోయముచ్యతే శరీరస్థోపి కౌంతేయ నా కరోతి న లిప్యతే ఇతి ధ్యాయతి ఇవ లేలాయతి ఇవ ఇతి చ శృతేః. చదువుతున్నారు. కర్మాణి అవిద్యయ ఆత్మని అధ్యారోపితాని సన్యస్య ఆస్తే ఉక్తం భవతి ఆత్మసమవాయితు కర్తృత్వం కర్తృత్వం చ స్యాత్ ఇతి అసాంఖ్య ఇవ
సేవ పూర్వం స్వయం నా కార్యకారణాన్ని క్రియసు ప్రవర్తయన్ కర్తృత్వం కారయత్వం వేహ సమవాయి సన్యాసాత్మన భవతి యథా గచ్చతో గమనవ్యాప పరిచయే నిత్యాగే నా స్యాత్ తద్వత్తి వా త్వయేవ ఆత్మనో నాస్తి ఇతి. అత్ర ఉచ్యతే న అస్తి ఆత్మనః స్వతః కర్తృత్వం కలయిత్వం చ ఉత్పత్తి అధికార్యోయముచ్యతే. శరీరస్థోపి సంశయ న కరోతి న లిప్యతే. జాయతి ఇవ లేలాయతి ఇవ. యద్యపి కార్యకరణకర్మాణి అవిద్యయా ఆత్మని అధ్యారోపితాని సన్యస్య ఆస్తేతి ఉక్తం తథాపి ఆత్మసమవాయితు కర్తృత్వం కారయతృత్వం చ స్యాదితి ఆశంక్యాః. ఎంత లేదన్నా కూడా చేతులు కాళ్ళు భోజనం గంట కొట్టిన కూడా రూమ్లో నుంచి నడుచుకోపోయి తిని వస్తున్నామంటే కర్తృత్వము భావం లేకుండా ఈ క్రియలు ఎలా జరుగుతాయి? కర్తృత్వం ఉండే ఉంటుంది, అందుకే ఇవన్నీ క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి. వాస్తవికంగా 99% మనం కర్తృత్వం ఉంటేనే అంత దీనిగా క్రియలు జరుగుతుంటాయి. కర్తృత్వం లేకపోతే శరీరంలో అసలు కదలికలు కూడా రావు. కాకపోతే జీవన్ముక్త పురుషుని విషయంలో మనం ఇలా చెప్పలేము. దీనికి ఎన్నో దృష్టాంతాలు చెప్తాం. అందుకే ఇక్కడ వచ్చిన నా ఏవ కుర్వన్ స్వయం నా కార్యకర్ణాన్ని కార్యాన్ని క్రియాసు ప్రవర్తయన్. నా ఏవ కుర్వన్ అసలు కర్తృత్వ బుద్ధి ఉంటుంది, మళ్ళీ కారయతృత్వ ఇంకోరికి సరే అతనేమో చేస్తలేడు కానీ ఇంకోరికి వేరే ప్రేరణ ఇస్తాడు, నువ్వు చేయబో ఆ పని అని. ఆయన చేసే కర్తృత్వ భావన లేదు, చేపించే బుద్ధి కూడా ఉండదు, నిర్గుణ నిరాకారమైన స్వరూపం ఉంది. ఇక్కడ అనేక డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఎట్లా మరి ఆ మనము సామాన్య వ్యక్తి చేసే పనులన్నీ ఆ జీవన్ముక్త పురుషుడు ఎట్లా చేస్తున్నాడు? ఏమి అసలు ఈ శరీరంతో ఏమి సంబంధం లేకుండా ఉన్నప్పుడు నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి లాంటి స్థితిలో ఉంటాడు. తర్వాత అలాంటి స్థితిలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన శరీరంలో కర్తృత్వం లేకుండానే కారయతృత్వం లేకుండానే ఇప్పుడు మహాయోగులు కూడా ఉపదేశం ఇచ్చి మంచిగా జపం చేసుకొని చెప్తారు లేదా? జపం చేసుకోమని కారయతృత్వం కూడా కనిపిస్తుందా లేదా? భాష్యకార భగవాన్లు ఈ భాష్యాలు రాశాడు, ఇవన్నీ కర్తృత్వ భావం లేకుండానే రాశాడా? ఎన్ని డౌట్లు వస్తాయి. బహుశా కర్తృత్వ భావము కారయతృత్వ భావము రెండూ ఉంటాయి అని అనుమానం వస్తుంది. అందుకే అలాంటి అనుమానం వస్తుందనే చెప్పేసాడు. నా ఏవ పూర్వం నా కారయన్, ఇవి రెండూ ఉండవు. మరి ఎట్లా క్రియలు ఎలా జరుగుతున్నాయి? ఏమి చెన్నారెడ్డి ప్రశ్న వచ్చింది, అలా సాధ్యమా? ఒక మనిషి తను ఏమీ చెప్పకుండా తను ఏమీ చేయకుండా ఏదన్నా ఒక పని ఎట్లా జరుగుతుంది? అధిష్టానంలో తను ఉంటే కానీ చెప్పాలి. ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా? ఒక దృష్టాంతం చెప్పు. మరి ఎవరో ఒక వ్యక్తి తను ఏమీ చేయకుండా ఇంకొకరికి ఏమీ చెప్పకుండా క్రియలు ఎట్లా జరుగుతాయి? ఎట్లా జరుగుతాయి? మనసులో కాదు. ఇప్పుడు ఏదన్నా కానీ ఆశ్రమంలో గురువులు ఉదయం మీరు హారతి చేయండి, మీరు ఈ బండ్లు ఇది చేయండి, ఆ పని చేయండి, ఈ పని చేయండి అని చెప్తారు.
అంటే కారయితృత్వం. నేను పాఠాలు చెప్తాను, కర్తృత్వము ఉంది నాలో, కారయితృత్వం ఉంది. కర్త బుద్ధితోటి నేను ఇప్పుడు పాఠాలు చెప్తున్నాను, కారయితృత్వ బుద్ధితోటి మీతో పని చేపిస్తున్నాను. అట్లా ఒక మనిషి తను చేయడము ఇంకొక చేత చేయించడం ఉంటేనే పనులు జరుగుతాయి. అసలు నేను ఏమి చెప్పకుండా నా పాటికి నేను నా రూమ్లోనే ఉంటే ఈ పాఠాలు చెప్తే పని జరగదు. నేను చెప్పకుండానే మీకు ఎట్లా ఇవన్నీ ఈ పని చేయాలి, ఆ పని ఎట్లా తెలుస్తుంది? మీరు ఎందుకన్నా చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఎన్నో విషయాలు చెప్పలేదు. పొలంలో ఊర్లో ఎన్నో పొలాలు ఉన్నాయి, ఆ పొలంలో పోయేసి వాళ్ళకి సహాయం చేయమని నేను చెప్పలేదు, మీకు ప్రేరణ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మీరు అక్కడ పోతలేరు. ఇదైతే సేవ చేసుకోవాలని చెప్పాను, అది చేస్తున్నారు. మరి ఎట్లా ఒక మనిషిని కర్తృత్వ భావం లేకుండా, కారయితృత్వ భావం లేకుండా క్రియలు, ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని క్రియలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల భగవాన్ని జ్ఞాని అని ఒప్పుకుంటావా లేదా? మరి ఆయన జ్ఞానిగా ఉన్నప్పుడు కర్తృత్వము లేకుండానే ఈ భాషలు ఎట్లా రాశాడు? మళ్ళీ వాళ్ళ శిష్యులకి 4 మఠాలు పెట్టి మీరు ఈ మఠాలు చూసుకుంటున్న వాళ్ళ చేతి కూడా పని చేయించాడా లేదా? మరి ఇక్కడ శాస్త్రం చెప్తా ఉంది, నాయేవ కుర్వన్ నా కారయన్. అసలు జ్ఞాని అయినవాడు అసలు చేయడు, చేయించే పనులు కూడా చేయడు. మళ్ళీ పనులు ఎట్లా జరుగుతాయి? దృష్టాంతం చాలాసార్లు చెప్పాను ఏనోపనిషత్తులో. ఎట్లా జరుగుతాయి? మరి ఇప్పుడు శరీరం లోపల నిర్గుణ నిరాకార తత్వం అది ఉంది, అదేమో అది చేయదు, అది కర్తృత్వ భావం లేదు, చేపించే తత్వం కూడా లేదు. మరి ఈ శరీరంలో క్రియలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి? జీవన్ముక్త పురుషుడు 10 సంవత్సరాలు సమాధి స్థితిలో ఉండి దృష్టాంతం కావాలి. అట్లా పనులు జరుగుతాయా? ఇప్పుడు ఈ ఊర్లో ఉన్న మిగతా వాళ్ళ పొలాలపై ఎందుకు పని చేస్తారు మీరు? లేదు, ఈ దృష్టాంతము అందుకే ఎన్నోసార్లు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు పరమాత్ముడు ఈ సృష్టిని సృష్టించాడా లేదా? సృష్టించాడా? మరి పరమాత్మలో కర్తృత్వం ఉన్నట్టే కదా. మరి కర్తృత్వం ఉంటే మనలాంటి వ్యక్తి అయిపోయాడు కదా, ఇంకా ఆయన దేవుడు ఎందుకు? అంటే ఆయన కొన్ని ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు మీరు నిష్కామ కర్మయోగం చెయ్యండి అని చెప్తాను. ఆయన మనకు పని కూడా చేపిస్తున్నాడా లేదా? మళ్ళీ కర్తృత్వము ఉంది ఆయనలో, కారయితృత్వము ఉంది. మరి ఇక్కడేమో భగవద్గీతలో నా ఏవ కుర్వన్ నా కారయ, ఆయన చేయుడు చేపియుడు అని ఇక్కడ చెప్తా ఉంది. మరి భగవద్గీత అబద్ధమా? మరి ఎట్లా సృష్టిని పుట్టించే క్రియలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి? ఎవడు చెప్పాడు? శాస్త్ర విహిత కర్మలు చేయాలని భగవంతుడే వేదాలు ఇచ్చి చెప్పినందుకు మనం చేస్తున్నాం కదా. మన చేత ఇలాంటి పనులు చేయాలని చెప్పినందుకు మన చేత ఈ పనులు కూడా చెప్పిస్తున్నారు. ఆయన స్వయంగా ఈ సృష్టిని సృష్టించి కర్తృత్వం ఉంది. ಏನಪ್ಪ ಸುವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ, ಕಾರಯಿತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕರ್ತೃತ್ವ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸೋದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಭಾಷೆಗಳು ಬರೆದವರೆ, ಕಾರ್ಯತೃತ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಇದು ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಏನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, గుర్తుకొచ్చిందా? పక్షి, చకోర పక్షి. ఏంటి ఆ దృష్టాంతం? ఇది మంచిగా గుర్తుపెట్టుకో, లేదంటే భగవద్గీత మీదనే అనుమానం వస్తుంది. ఇప్పుడు నాయేమ కుర్వన్ నా కార్యాలు, ఆ జీవన్ముక్త పురుషుడు అసలు తాను చేయుడు, ఇంకోటి చేత చేపియుడు. మరి ఇప్పుడు కృష్ణునే జీవన్ముక్త పురుషుడు అనుకోవాలా, అజ్ఞాని అనుకోవాలా?
దీన్ని మంచిగా స్పష్టంగా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తను చేయకుండా చేయకుండా ఇంకో వ్యక్తి ద్వారా పని చేయించచ్చా? ఎట్లా? అన్నంలో విషయం ఉంటే కంటిలో మార్పు ఎవరి చేత ఏం పని చేయించారు ఈ దృష్టాంతంలో? పక్షి రాజుదే పని. పక్షి రాజు చేతుల పని చేపించింది. పక్షి నోరు విప్పిందా? ఏం చేసింది? ఇది మంచిగా ఉండాలి. నిర్గుణ నిరాకారుడైన పరమాత్ముడు, ఆయనలో కర్తృత్వం ఉండదు, చేసే తత్వం ఉండదు, చేపించే తత్వం ఉండదు. తన పాడుకు తాను ఉంటాడు. చకోర పక్షి తన పాడుకు తానుంది. రాజులు భోజనంలో విషం కలిపింటారని చెప్పేసి ఆ పక్షి ముంగిటికి అది ఆ పక్షి అది కూర్చున్న చోట అక్కడే కూర్చో ఉంటుంది. ఆ భోజనం తట్టనే వంటింటి నుంచి తీసుకొచ్చి దాని ముంగిట పెడతారు. దాని ముంగిట పెడితే అందులో విషం ఉంటే దాని కళ్ళల్లో కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, విషం ఉందని ఎట్ట తెలుస్తుంది? చకోర పక్షి కళ్ళల్లో మార్పు వస్తుంది, రంగు చేంజ్ అవుతుంది. కలర్ చేంజ్ అయిందంటే కాన రాజు భోజనం తినడు. నివృత్తి కర్మ. భోజనము తినాలనే వంటలు చేసింది. తినాలని రెడీ అయిన వాడు అక్కడ పోయిన తర్వాత ఇందులో విషయం ఉందని తెలిసిన తర్వాత ఆయన ఇంకా భోజనాన్ని తినడు. ఇది సగం పోషణ. ఎప్పుడైతే విషం కలపలేదో అప్పుడు కూడా వంటింట్లో నుంచి భోజనం తట్ట తీసుకొని వచ్చి ముంగట పెడతాడు. అప్పుడు కూడా చకోర పక్షి కదలలేదు, తను ఉన్న చోటే అక్కడే ఉంది. అప్పుడు దాని కళ్ళల్లో ఏమీ మార్పు రాలేదు. అప్పుడు రాజు ఇందులో విషం లేదు కాబట్టి కళ్ళల్లో ఏమీ మార్పు రాలేదు, దీన్ని నేను తినచ్చు అని చెప్పేసి భోజనం తినడానికి ముందుకెళ్తాడు. ఇందులో సగం మాత్రమే దృష్టాంతం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే విషం కలిపినప్పుడు ఆ చకోర పక్షి కళ్ళలో వికారం వచ్చింది. కలర్ చేంజ్ అయినా లేదా? ఆ కలర్ చేంజ్ అయితే అది కూడా సూచన. కారయితృత్వం ఉంది. చెప్పకుండా ఇందులో విషం ఉందిరా అని అంటే అది నిర్గుణ నిరాకార పరమాత్మకి ఎగ్జాంపుల్ పెట్టలేము. నిర్గుణ నిరాకార పనులు ఇలా వికారాలు వస్తాయా? ఏ వికారాలు రావు. అందుకే ఆ సగం పోషాన్ని వదిలిపెట్టేయాలి. ఇంకో సగం పోషం ఉంది. ఎప్పుడైతే విషం లేదో ఆ సగం పోషంలో అప్పుడు ఆ చకోర పక్షిలో ఏ వికారం కూడా రాలేదు, కళ్ళల్లో ఏ వికారం చేంజ్ కాలేదు. నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపుడైన పరమాత్మలో కర్తృత్వం లేకుండా, కారయితృత్వం లేకుండా, ఏ వికారాలు లేకుండా తన స్థితిలో ఎలా ఉంటాడో ఆ చకోర పక్షి కూడా అలాగే ఉంది. అలాగే ఉండి కూడా రాజు చేతిలో భోజనము చేపించేంత పని చేసిందా లేదా? ప్రవృత్తి కర్మలు చేపించిందా లేదా? అలాగే ఈశ్వరుడు నిర్గుణ నిరాకారుడైన పరమాత్ముడు ఆయన పాటుగా ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు. ఈ మాయా విశిష్ట చైతన్యమే హిరణ్య గర్భాది శరీరాల నుంచి పట్టి అన్ని జీవులు ఆ సన్నిధాన మాత్రేన ఆ నిర్గుణ నిరాకార పరమాత్మని సన్నిధి మాత్రలో పోయి ఇవంతకి ఇవి క్రియలు చేసుకుంటున్నాయి. ఆ నిర్గుణ నిరాకార చక్కెర పక్షి ఏమైనా నోరుకి చెప్పిందా నువ్వు తినయా రాజు అని? ఏమైనా చెప్పిందా? అది తినలేదు, నేను తినమని చెప్పలేదు, రాజుని తినమని చెప్పలేదు. అయినా కూడా రాజు చేత ఆ పని జరిగిందా లేదా? అలాగే నిర్గుణ నిరాకారుడైన పరమాత్ముడు ఈ సృష్టిని సృష్టించలేదు, పాలిస్తలేడు, సన్మానం చేస్తలేడు. ఆయన దగ్గరికి మాయా విశిష్ట చైతన్యంలో ఉన్న జీవులందరూ ఆయన సన్నిధి మాత్రంలోనే పోయి ప్రవృత్తి నివృత్తి కర్మలు జరుగుతున్నాయి. ఈ జ్ఞానాన్ని పొందిన జీవన్ముక్త పురుషుడు కూడా అలాంటి స్థితిని, ఆ నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపుడైన ఆ స్థితిని చెందుతాడు, ఆ స్థితిలో ఉంటాడు. ఆ స్థితి దగ్గర ఈ మాయా విశిష్ట చైతన్యంలో ఒక పార్ట్ అయిన ఈ జీవభావం ఏదైతే ఉందో, ఈ జీవభావము ఆ లోపల ఉన్న సాక్షి చైతన్యానికి దగ్గరి ప్రత్యక్ చైతన్యం కాబట్టి, ఇన్నర్ మోస్ట్ కాబట్టి, ఆ బింబరూప చైతన్యం ఒక ప్రభావంతోనే ఈ జీవభావం అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటుంది.
నువ్వు ఈ జీవభావంలో ఇరుక్కున్నావు. ఆ బింబభావంలోకి షిఫ్ట్ చేసుకో. మనసు బుద్ధులు ఉన్నంతసేపు అదే ఆ బింబరూప చైతన్యాన్ని నేను సాక్షి చైతన్యాన్ని ప్రయత్నం పూర్వకంగా చేసుకుంటా ఉన్నాను. నీకు సుషుప్తి అవస్థలో సమస్య లేదు, స్వప్నం నీ చేతిలో లేదు. ఉన్న ఈ జాగ్రత్త అవస్థని బుద్ధి ఇంకా యాక్టివ్గా ఉందంటే అది జీవభావంలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అలర్ట్గా ఉండి హుషారుగా ఉండి ఇలాంటి శాస్త్ర ఆలంబనం ద్వారా రోజుకు ఒక 4 గంటల సేపు గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ మనసు బుద్ధిలో దాన్నే చింతిస్తూ ఉండక ఇంకా మంచి నిశ్చయం జరిగిన రోజు ఆ పరిశ్రమ చేయాల్సిన అవసరం బుద్ధిలో వస్తుంది. ఆ బుద్ధినే తీసి పక్కన డస్ట్బిన్లో పారేస్తుంది. అసలు అవి ఇచ్చే నిర్ణయాలు కానీ దేనికి అసలు లేకుండా అంత కెపాసిటీ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ జీవన్ముక్త పురుషుడు నయేవ కుర్వన్ నా స్వయం నా కార్యకరణాన్ని కారయన్ క్రియాసు ప్రవర్తయన్ అలాంటి స్థితిలో ఉంటాడు. నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపుడు ఉన్న స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు జీవన్ముక్త పురుషుడు. అందుకే ఆయనకు ఏ కర్మలు అంటుకోవు. ఆయన శరీరంలో జరిగిన ఆగామి కర్మలు కూడా అసలు ఆయనకి అంటుకోవు. మళ్ళీ పూర్వపక్షి అడుగుతాడు, కిం యత్తత్ కర్తృత్వం కారయతృత్వం చ దేహినః స్వాత్మ సామవాయి సత్సన్యాసాద్ నభవతి యథా గచ్చతో గతి గమన వ్యాపార పరిత్యాగేన స్యాత్ తద్వత్ కిం వా స్వతః ఏవ ఆత్మన నాస్తి ఇది. అవునప్పా, మీరు నిర్గుణ నిరాకార స్వరూప తత్వాలు చెప్తున్నాడు. మరి ఇప్పుడు మీరు జీవభావంలో ఉన్నప్పుడు పని చేశారు, కర్తృత్వ భావం ఉంది, చేపించారు కూడా. మీ మిగతా వాళ్ళు పని చేయించే పనులు కూడా చేసుకున్నారు. కర్తృత్వం ఉంది, కారయతృత్వం ఉంది. అంటే మీరు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత అది ఊడిపోయిందా? నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపంకి మెత్తుకో ఉన్న ఈ కర్తృత్వము కార్యతత్వం మీరు సన్యాసం తీసుకొని జ్ఞానం పొందిన తర్వాత ఊడిపోయిందా? లేదా స్వరూపం కింవా స్వతః ఏవ ఆత్మనః నాస్తి, నిజంగానే మరి యథార్థంగానే అసలు ఆత్మలో కర్తృత్వ భావము కార్యతత్వ భావం లేదంటే కన్నా ఉత్తరం చాత్ర వచ్చేస్తే నాస్తి ఆత్మనః, లేదప్పా ఎప్పటికీ లేదు, ముందు లేదు, ఇప్పుడు లేదు, ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఉండదు. మనం ఉన్నట్టుగా ఊహించుకున్నాం అంతే. ఆ ఆత్మలో కర్తృత్వ బుద్ధి కార్యతృత్వ బుద్ధి ఇవి ఉన్నాయని ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం స్వరూపాన్ని అలాంటి స్థితిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇళ్ళలో అక్కడ ఇక్కడ కంపెనీలు అక్కడ ఇక్కడ ఎంత ఒక్కరినొక్కరు ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటుంటారు. సమస్య పని చేపించేటప్పుడే కదా వచ్చేది. వాడికేమో చేయకూడదని ఉంటుంది, మేనేజర్ ఏమో వాడి చేత చేపించాలా అని చెప్పేసి వాడు చేయకుండా ఉన్నాను కన్నా వీడు నేను చెప్పినా కూడా వాడు చేయలేదని వీడు ఎక్కువ బాధపడిపోతా ఉంటాడు. పెద్ద సమస్య. మరి నాయన నువ్వు కర్తృత్వ భావాన్ని కార్యతృత్వ భావాన్ని తెంచుకోవడానికి వచ్చావా, పెంచుకొని దుఃఖి వేయడానికి వచ్చావా? వదిలిపెట్టేయాలి అవన్నీ. ఆ తిక్కలు ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేయాలి. పెద్ద నరకం అవి. ఏం చిన్నదా? మేనేజింగ్ పీపుల్ ఈజ్ మేనేజింగ్ దేర్ ఈగోస్. వాళ్ళ అహంకారాలతో ఆడుకోవాలి. ఎవడు వంగుతాడు నీకు? సొంత రక్తం పంచుకున్న కొడుకే వంగుడు నీకు. ఏమి సంబంధం లేని వాడిని వంచాలని చూస్తే నిన్నే వంచేస్తారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ తత్వం కోసం మనం వచ్చాం. కారయతృత్వము లేదు, కర్తృత్వము లేదు. మనసు ఎంత శాంతిగా ఉంటుంది తెలిసిన ఉప్పుట్టు వదులుకుంటా ఉంటాయి. ఇట్లా విడదీసుకోవాలి. తాడు వేసుకుని రేషం పురుగులాగా బంధనంలోకి లేనిపోని పక్కదారిలో పోయే ముళ్ళంతా నెత్తి మీద వేసుకొని లేనిపోని బాధ్యతలంతా మీద వేసుకోవడం కాదు. నువ్వు ఏ తత్వాన్ని పొందడానికి వేస్తున్నావో దానికి స్వరూపాన్ని చూడ. నిర్గుణ నిరాకారుడు పరమాత్మలోనే కర్తృత్వం లేదు, కార్యతృత్వం లేదు. నీలో ఎందుకు ఉంటే తెంచేసుకో. ఆత్మలో అసలు లేనే లేదు, కర్తృత్వము లేదు, కార్యతృత్వము లేదు. స్వతః కర్తృత్వం కార్యత్వం చ నాస్తి ఉక్తం హి అవికార్యోయముచ్యతే. అసలు వికారి కానే కాదు ఆ పరమాత్ముడు. శరీరస్థోపి కౌంతయ్య నా కరోతి నా లిప్యతే. శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్థితిలోనే జీవన్ముక్త పురుషుడు అంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఆయన నా కరోతి నా లిప్యతే. ఆయన ఏమి చేస్తూ ఉండడు, మళ్ళీ బంధనాల్లోకి ఇరుక్కోడు, కర్మబంధంలోకి. ధ్యాయతీవ లేలాయతీవ, ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా మళ్ళా లేలాయతీవ ఏదో క్రియలు పనులు చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తాడంతే మనకు. వాస్తవికంగా అసలు ఆయన ఆ కర్తృత్వ భావాలు ఏమీ ఉండవు.
మాతా మాణికేశ్వరమ్మ ఎంత సేవ చేసింది అలాంటి స్థితిలో. ఎవడి అవసరం లేదు. కేసరి ముద్ర సిద్ధి అయిన యోగి ఒక్కరు అవసరం లేదు. అలాంటి వరకు మనం కర్తృత్వ భావం ఉండొచ్చు అనుకుంటే కానీ మనం మోసపోతాం. వాళ్ళకు ఉండదు. వాళ్ళంతా ధ్యాయితీయవ లేలాతీయవ క్రియలు చేసినట్టుగా కర్తృత్వం ఉన్నట్టుగా మనకు ఆభాసరము కనిపిస్తుంటారు, కానీ దాన్ని తెంచేసుకో ఉంటారు. ఉపాధులన్నీ తొలగించుకో ఉంటారు వాళ్ళు. అవిద్యాలేశంతో మిగతా వాళ్ళు రుణానుబంధం ఆ శరీర సంఘాతంతో ఉండడం వల్ల వాళ్ళ శరీరాల్లో కొన్ని క్రియలు జరుగుతున్నాయి. శరీర సంఘాతానికే దానికి ఒక మొమెంటం ఉంటుంది. బల్లి తోగను కత్తిరించిన తర్వాత తానంతకు తాను కాసేపు ఎట్లా ఆడుతూ ఉంటుందో జీవం ఉన్నట్టుగా, అలాగే శరీర తాదాత్మ్యం తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా శరీరంలో కొన్ని ప్రారంభం ఉన్నంతసేపు కొన్ని క్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలా మహాపురుషులు జరుగుతుండదు, కానీ వాస్తవికంగా వాళ్ళ కర్తృత్వము కార్యకర్తృత్వం అనేది అసలు ఉండదు. ఇంకా మిగతా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.